सतगुर प्रसाद। राग आसा महला पहला, चौपदे घर दूजा। सुन वड्डा आखे सब कोई, के वड वड्डा डीठा होई। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा, गुणी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। रहा हो सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर आई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कीयां वड्याइयां। तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया, करम मिले नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, ये पावन शब्द आसा राग विच पहले पातशाह गुरु नानक देव जी के मुखारविंद तो उचारण किया हुआ। मंगलाचरण के तौर पर एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है, सदा सत है अते गुरु की कृपा द्वारा जानिया जाता। आसा राग विच पहले पातशाह गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद तो उचारण किया है शब्द, जिसते चौपदे चार पद हैं। घर दूजा, दूजे घर विच उचारण करन दी सेध दिती। ये शब्द रहरास की बाणी विच भी आउंदा है। थोड़े थोड़े महाराज ने अंतर रखे हैं। सानू कोई हक नहीं कि असी उहदे विच कोई अपनी मर्जी करिए। जिवें महाराज ने उत्थे कोई लिखिया असी कोई पढ़ांगे, इत्थे कोई लिखिया ते कोई पढ़ांगे। उत्थे होए लिखिया असी होए पढ़ांगे, इत्थे होई लिखिया होई पढ़ांगे। ये महाराज की अपनी विलक्षणता है कि उन्होंने सानू सावधानी बख्शी। क्योंकि आम तौर पर देखने में आया कि जदों असी मूँह जबानी पाठ करते हैं असी इन्हां गल्लां वल ध्यान नहीं देंदे, पर गुरु नानक पातशाह ने सानू बड़ी सावधानता नाल पाठ करन दी आग्या की। तो इस पावन शब्द के अंदर गुरु नानक देव पातशाह जी उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल सीधी गल करते हुए संबोधन करते हैं। रहाओ की पंक्ति नूं ध्यान नाल पढ़िए, सुनिए। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा, गुणी गहीरा। हे मेरे साहिब, तू बहुत बड़ा। कितना बड़ा है? वड्डे तो बड़ा। गहर बड़ा डूंगा है, गंभीर उस तो भी डूंगा। और गुणा करके तू इतना डूंगा है कि तेरे गुणा नू जानना साडे वर्गे अल्पग जीवां दी समर्था तो पार। जिन्हां ने उसकी वड्याई नू देखिया, जानिया, माणिया, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कबीर सात समुंदे मस करूं, कलम करूं बन राय।
ਬਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ बड़े बड़े गुणी पुरुष, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े खोजी जिन्होंने अपनियां सारियां उम्रां ला दी, पर गुरु अर्जन देव पातशाह ने सुखमनी साहब जी गल समझाई। आख्या इस पासे अपना दिमाग न लाओ। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। बई कोई पुत्र पिता के जन्म बारे की दस सकता, कोई बूंद समुद्र बारे की दस सकता। इसलिए इतना ही किया जा सकता है कि वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा, गुणी गहीरा। तू गुणा करके भी बहुत डूंगा। जे कोई तेरे गुणा का वर्णन करना चाहे नहीं कर सकता। हाँ महाराज कहते मेरे ते नहीं कृपा करो, लाख जेवा देहो मेरे प्यारे, मुख हर आराधे मेरा राम। तथा जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लईए। आख्या बड़े लोग तुहाडा अंत पाने का यत्न करते हैं। जपजी साहब च पूरी पौड़ी लिखी है, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण के ते बिरलाए, ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए बड़ा ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। जे बड़ा आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। गल की शब्द की रहाओ की पंक्ति अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने वाहिगुरु अकाल पुरख जी नूं डायरैक्ट गल की। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। ये जिहड़ा चीरा अखर है, इहदे विद्वानां ने कई अर्थ कीते हैं। चीरा दफ्तर नूं भी कहा है। तेरा जिहड़ा दफ्तर है वो बहुत लंबा चौड़ा। कईयां ने जिस तरह दरिया का पाट हुंदा उहदी चौड़ाई नूं भी चीरा कहा है। गल की तेरा चीरा, तेरा अंत पाना बड़ा मुश्किल है, कोई भी नहीं जान सकता। बल्कि गुरबाणी भी ते इस गल तो वरजिया है। इस तरह का दावा कदे भी नहीं करना कि असी कह सकते। रोज गुरु नानक पातशाह का बचन पढ़ते हैं, एक दूजी बोन लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। ए तरा पद पवड़ियां, चढ़िया होए 21, सुन गल्लां आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाईए, कूड़ी कूड़े ठीस। आख्या जेड़े ये दावा करते हैं असी इस तरह कह के अंत पा लवांगे, ये तो गप है उन्होंने। हाँ जिन्हां ते उसकी कृपा हो जाए, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने,
ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾ ਦੇਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਵਾਵਾ ਉਚਰੇ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰੇਣ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲੇਨ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਠੀ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਜੰਬੁਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ। ਕੇਵੜ ਅੱਖਰ ਜੇਵੜ ਤੇਵੜ ਏਵੜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋ ਦੇ ਪਾਰ, ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਖਬ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ। ਆਖਿਆ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ।
ਉਸ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤੈਵਾ ਭਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਿਆ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤੈਵਾ ਭਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਮਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵੀਸਰੇ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇਰਾ ਖਲਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਸਾਰੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਗ ਸਿਆਣੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਸਾਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰਹਾਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਪ ਸਭੇ ਕਰਕੇ, ਅਰ 7 ਸਮੁੰਦਰਨ ਕੀ ਮਸ ਕਹਿ ਹੂੰ, ਕਾਟ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਗਰੀ, ਲਿਖ ਬੇ ਹੂੰ ਕੋ ਲੇਖਨ ਕਾਜ ਬਨੈ ਹੂੰ, सारस्वती बक्ता करके जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हूँ,
काल कृपान बिना बिनती न तो तुमको प्रभ नय कर जाए। मैं किसी भी तरह तेरी कीमत नहीं पा सकता। सब सुरती मिन सुरत कमाई, सब कीमत मिन कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कह न जाई तेरी तिल वडियाई। तेरी तिल जिन्नी वडियाई भी नहीं ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, जिन्नी कही है उस तो थोड़ी है।